ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। मिंटू जी तो बहुत बहुत निका स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। जी शुक्रिया साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी और काफ़ी सरगर्मियां ने जी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਣੇਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ। देखो बिल्कुल ऐसा है कि इस वेले एक सरगर्मी या कह लो कि सख्ती ते नजर आ रही है, पर यह भी देखो ना कि इन्नी सख्ती होने के बावजूद भी रिश्वत मंगिया जा रही, सरकार बदलने तो बाद भी रिश्वत मंगी जा रही है। अमृतसर दे विच थानेदार गिरफ्तार हुंदा है, लुधियाने च गिरफ्तार हुंदा है, एक होर थां तो गिरफ्तार हुंदा है, एक होर मुंशी गिरफ्तार हुंदा है। मतलब कि इस तरह दी अरेस्टां पै रही ने, गिरफ्तारियां पै रही ने, पर बावजूद इस ते रिश्वत मंगी जा रही है। मतलब कि जड़ बहुत डूंगी आ, जड़ बहुत डूंगी आ। सो दूजी गल जिहड़ी है कि रिश्वत जिहड़ी मंगी जाती है या रिश्वत दी जाती है वो आपां देखते हैं, पर एक चीज जिहड़ी हुंदी है वो प्रत्यक्ष रूप दे विच हुंदी है कि पुलिस डिपार्टमेंट तो भी रिश्वत लई जाती है। अच्छा, तुसीं हैरान होवोगे, पुलिस नूं भी रिश्वत देनी पैंदी है, क्योंकि मेरे अपने बहुत भाई भतीजे जिहड़े आ पुलिस दे विच जां मेरे वाकफकार जां मेरे नाल जिहड़े खेडदे रहे आ बथेरे आ पुलिस दे विच। जदों ऑफ दी रिकॉर्ड उन्हां दीयां गल्लां सुणदे आ, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा रिश्वत नूं, जी जी रिश्वतखोरी नूं मैं कोई जायज नहीं ठहरा रहा, पर मतलब कि किस तरह जिहदा दा लगदा लाई जांदा है। वो एक मैनू गल दसी, मेरा अपना ही मित्र जिहड़ा सीगा वो जिवें पुलिस दे विच क्लैरिकल काम ते ला लो, वो कहंदा कि जदों असीं कोई चलान जिहनूं आपां चार्जशीट कहंदे आ इंग्लिश च, कि जदों चार्जशीट सबमिट करनी हुंदी है तां सानूं घट्टो घट्ट 5 तो 10,000 रुपया खर्चना पैंदा है। मतलब कि दूसरा डिपार्टमेंट उन्हां तो सही पाउण वास्ते रिश्वत लैंदा है, नहीं तो गोचन गोचा कढ़ देंदे आ करो कि साडे गेड़े वजदे खज्जल खुआरता हुंदी है, दुगने तिगने साडे लग जांदे आ। हुण इत्थों शुरू हुंदा है ना, तुसीं मान लो कि किसी पुलिस वाले ने जिहड़ा क्लैरिकल पोस्ट ते आ 3 चलान सबमिट करने ने महीने दे, तनखाह ओहदी 60,000 है, तो खर्चा ओहदा 30,000 ते इधर ही लग गया। फिर ना स्टेशनरी का कोई पैसा दिंदे ने, ना खाने का कोई पैसा दिंदे ने पुलिस वाले नूं, ना वर्दी दे चज नाल अलाउंस आ। सो इस पासे भी वेखना पवेगा कि रिश्वतखोरी ते एक्शन बिल्कुल ठीक आ, जायज आ, होना चाहिए और गज बज के होना चाहिए, परंतु जो होर जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि अंदर खाते जिहड़ियां रिश्वतां चल रहीआं ने जी, वंगारां चल रहीआं ने, जां जिहड़े मतलब कि जरूरी फंड हुंदे ने ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ किस तरह के तरीके दे नाल चोण होएगी? देखो कांग्रेस दी प्रधानगी दा मसला है। मसला ये है अंजू जी के कांग्रेस दे विच इस वेले जे तुसीं देखोगे तां हार ते मंथन चिंतन ओ ते चल हटिया, वो सारा कुछ हो गया वा। हुण कांग्रेस जिहड़ी आ वो हिस्सियां च वंडी हुई है और ऑलवेज कांग्रेस दा इतिहास जिहड़ा वो इहदे नाल ही तुरदा आ कि हमेशा ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੇਠਾਂ ਧੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਛਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਮੌਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਛੱਡਦੇ ਆ,
ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗੁਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਦੇ 20-25 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਲੀਵਾਲ, 2 ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ 15-20 ਜਣੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਬੰਨੀ, ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਵੜਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਜੀ ਅੱਡ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਛੇਕੜ LOP ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ LOP ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ LOP ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, LOP ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਆ। ਜੇ ਮਾਕਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰੇਗੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਬਦਲ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਅਕਸਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਫਸਰ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਫਸਰ ਅੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਬਾ ਰਾਵ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੁਬਾ ਰਾਵ। ਸੁਬਾ ਰਾਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ IS ਲੌਬੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ IS ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਲੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਕਾਰ ਆ, ਕਿ ਉਹ IS ਅਫਸਰ ਉਸ ਦਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੇਖ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ DC ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ SSP ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹਾਲੇ ਬਰਾਸਮਾਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੇ ਸੁਣੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ। ਕੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਵਾਈਫ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ 6:35 ਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ 6:35 ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ? ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੂਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਆਏਗਾ, ਝੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਹਾਈਐਸਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? ਅੰਜੂ ਜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 40। ਕੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 40। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 40, 42, 43 ਏਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈਗੇ, ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੇ, 5-7 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਲਬ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਐਲੋਕੇਟਡ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਫਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਐ ਕਰਦਾ ਆ, RSS ਐ ਕਰਦਾ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਐ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁੱਟ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, BBMB ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਰੀ ਹਟ ਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ AC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।